اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہے، اور کشمیر میں الیکشن کے پرچار پرسار انتخابی مہم کے دوران زبردست انداز میں بی جے پی نے بانٹنے کی راجنیتی، نفرتیں پھیلانے کی راجنیتی اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ کانگریس کا الزام ہے کہ بالکل نچلے لیول پر آ کر بی جے پی نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیری عوام بڑی ہوشیار ہے، کشمیر کی جنتا بڑی پاورفل ہے۔ خیر، کشمیر میں ایک انتخابی مہم کے دوران پرچار اور پرسار کے دوران کانگریس کے راشٹری ادھیکش ملک ارجن کھڑگے کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اچانک اسٹیج پر وہ چکرا گئے، لیکن انہیں تھوڑا بھی ہوش تھا تو اس وقت انہوں نے ایک بڑا جملہ کہا جو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک مودی کو اقتدار سے، ستا سے، کرسی سے نہ ہٹا دوں۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک وزیر اعظم نریندر مودی کو اقتدار سے ہٹایا نہیں جاتا، یعنی کانگریس نے کمر کس لیا ہے نریندر مودی کو کرسی پر سے اتارنے کی۔ ناظرین، ہریانہ سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ میں بھی الیکشن ہے اور اس وقت بی جے پی وہاں پر بھی کافی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ہریانہ کا بڑا برا حال ہے کیونکہ شیتکریوں کا، کسانوں کا برا حال نریندر مودی اور بی جے پی نے کیا۔ 1 سال تک کے کسان آندولن کرتے رہے، 700 کے قریب کسان شہید ہو گئے، مگر اس بدماش سرکار نے کسانوں کو دھوکہ دیا، لالی پاپ دے کر اٹھا دیا، مگر وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ تو اب کسانوں نے بی جے پی کا برا حال کر دیا ہے، اور اس وقت کسانوں کے لیڈر، بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت کا بڑا بیان آیا ہے۔ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ ہریانہ میں لوگ لاٹھی لے کر بی جے پی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جی ہاں، انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے پرتاپور تھانے کا گھیراؤ بھی لوگوں نے کیا، اور بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت بھی وہاں پہنچے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ حکمراں جماعت یعنی بی جے پی اپنے لوگوں کو جتوانے اور دوسرے امیدواروں کے کاغذات کینسل کروانے، منسوخ کرانے کے لیے آسان طریقہ اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے شمالی کوریا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں لیکن کاغذات نامزدگی بھرنے والا کوئی نہیں، ایک ہی کاغذات نامزدگی داخل ہوتا ہے اور ایک ہی جیتتا ہے۔ ملک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے، یعنی راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ بی جے پی ملک سے الیکشن ختم کروانا چاہتی ہے۔ خیر، ہریانہ کے کسان تو بڑے ناراض ہیں اور بی جے پی کے پرچار کرنے والوں کے پیچھے بھی لاٹھیاں لے کر بھاگ رہے ہیں اور جوتے ان پر پھینک رہے ہیں۔
नाज़रीन, वक्फ बिल को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 एक नापाक शैतानी बिल है, जिसको लेकर बाकायदा मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनों पर नापाक तरीके से कब्जा करने का मोदी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सत्ताधारी पार्टी का प्लान है। मगर हमने भी तय किया है कि किसी भी हाल इस नापाक शैतानी बिल को पास होने नहीं देंगे। खैर, खबर आ रही है कि इस बिल को लेकर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने हैदराबाद का दौरा किया, तो उस वक़्त मिली जितनी तंजीमें हैं उन्होंने इस तरमीमी बिल की ज़ोरदार अंदाज में मुखालिफत की। तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती कमीशन ने एक इजलास का एहतमाम किया, जिसमें दीगर रियासतों के सरकारी ओहदेदारों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की और उनके मशवरे और शिकायत सुनी। जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नुमाइंदे बशमूल वक्फ बोर्ड और दोनों रियासतों के रियासती अक़लियती कमीशन ने अपने ख्यालात पेश किए। उनसे लगता है कि उन तमाम ने एक ही डिमांड किया कि ये बिल बिल्कुल बांटने वाला बिल है और एक कौम को नुकसान पहुंचाने वाला बिल है, और हुकूमत की नापाक शैतानी नीयत इस बिल में नजर आती है, इसलिए इस बिल को कैंसिल किया जाए। मगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जब वज़ीर दाखिला अमित शाह भाषण कर रहे थे प्रचार और प्रसार की रैली के लिए, तो कह रहे थे कि वक्फ बिल से इनको परेशानी है, खैर हम उसे पार्लियामेंट में दुरुस्त कर देंगे। यानी एक तरफ अमित शाह जो है अपने शरारती बयानों के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा जहर उगल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आसाम से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आसाम का मुख्यमंत्री जो इंतहाई मुसलमानों का खतरनाक दुश्मन है और बड़ा जहरीला, बिल्कुल यूँ समझिए कि कोबरा सांप से भी ज़्यादा, किसी जहरीले सांप से भी ज़्यादा इस शख्स में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है। ये कहता है, इस वक्त इसका मुतनाज़ा बयान मुख्यमंत्री आसाम का सामने आया है। वो कहता है कि हमें मौलवी मुल्ला नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, एक एक बाबर को, और फिर कहता है एक एक बाबर को धक्का देकर निकालूंगा। और यह भी कहा कि 600 मदारिस बंद किए हैं, बाकी भी हम बंद कर देंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना जहर इस शख्स में मुसलमानों के खिलाफ भरा हुआ है। नाज़रीन, बुलडोजर एक्शन, आप जानते हैं कि बीजेपी का आतंकी बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर के जरिए से मुसलमानों की दुकानों, मकानों, दरगाहों, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 1 अक्टूबर तक तो रोक लगा ही दिया था, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेते हुए उन तमाम अधिकारियों पर और उस हुकूमत पर कार्रवाई करनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पाटन वगैरह गुजरात से भी ऐसी खबरें आ रही कि मुसलमानों की दरगाहों, मज़ारों पर बाकायदा बुलडोजर चलाया गया। और अभी ये खबर आ रही है आसाम से कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्सा हो गई और आसाम हुकूमत को नोटिस भेजा और कहा कि जो का तू मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए। आसाम हुकूमत ने कबायली ज़मीन पर नाजायज़ तजावुज़ात करार देते हुए बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद फारूक अहमद समेत 48 दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करार दिया। नाज़रीन, हरियाणा से खबर आ रही, जी हाँ, हरियाणा में भी इलेक्शन है और हरियाणा में प्रचार प्रसार शुरू है। गुज़िश्ता कल इंतखाबी रैली से राहुल गांधी ने जोरदार अंदाज में भाषण करते हुए कहा कि भाई बहनों, अडानी की तिजोरी में सुनामी की तरह पैसा आ रहा है। यानी सुनामी की तरह अडानी की तिजोरी में धन आ रहा है, अडानी की तिजोरी में, और गरीबों से और मुल्क के बैंकों से बिल्कुल सैलाब की तरह पैसा निकल रहा है। और राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गरीबों की जेब से तूफान की तरह पैसा निकाल रहे हैं और गरीबों की जेब से तूफान की तरह पैसा निकालकर सुनामी की तरह अडानी की तिजोरी में डाल रहे हैं। हरियाणा में प्रचार प्रसार रैली से राहुल गांधी ने खिताब करते हुए ये बात कही। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। पीर के रोज कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दीगर सरकर्दा लीडरान हरियाणा में नजर आए। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में हरियाणा
विजय संकल्प यात्रा का आगाज भी किया। ये यात्रा पीर के रोज सुबह अंबाला के नारायणगढ़ में अजीमुशान जलसे से शुरू होकर यमुनानगर, मल्लाना, शाहबाद होते हुए लाडवा पहुंची। शाम को थानेसर और कुरुक्षेत्र में अजीमुशान इंतखाबी जलसे का इनेकाद भी हुआ, जिसमें कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने बीजेपी को जबरदस्त अंदाज में निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी गरीबों की जेब से तूफान की तरह पैसा निकालकर सुनामी की तरह अडानी की तिजोरी में डाल रहे हैं। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लखनऊ में नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लखनऊ में 10,000 अफराद सड़कों पर निकल आए। मुल्क के कई शहरों के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस ने भी इजरायली हमलों की मजम्मत की। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इतवार की रात लखनऊ में शिया बिरादरी के 10,000 लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इजरायली वजीर आजम आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए गए, नारे लगाए गए और मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की वफात पर मातम किया। शिया बिरादरी ने 3 रोज का सोग का ऐलान कर दिया है। मुल्क में सुल्तानपुर और लखनऊ के अलावा रायपुर और कश्मीर में भी हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरे, आंदोलन हुए हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। हिजबुल्लाह के सरबराह की मौत के बाद पहली बार तंजीम के नायब सरबराह नईम कासिम ने अवाम से खिताब किया। कासिम ने इजराइल पर नस्ल कुशी का इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो हमारी अफवाज लड़ने के लिए तैयार हैं। नसरुल्लाह की मौत ने हमारे मंसूबों को तब्दील नहीं किया है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। हमारे मुल्क के लाडले प्यारे प्यारे वजीर आजम जो अपने ही मन की बात करते हैं, किसी के मन की सुनने को तैयार नहीं। जी हाँ, अब 10 साल उनके मन की बात को मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी एक अच्छी खबर उनको लेकर आ रही है कि उन्होंने यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के वजीर आजम, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। इजराइल लबनान कशीदगी के दरमियान मोदी ने पीर 30 सितंबर को नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की और इसकी मालूमात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। यानी ये जुमला बता रहा है कि मोदी जी भी मान रहे हैं कि इजराइल दहशतगर्दी कर रहा है। इलाकाई कशीदगी पर काबू पाना और तमाम मग़वियों की बहिफाजत रिहाई को यकीनी बनाना जरूरी है। हिंदुस्तान अमन और इस्तेकाम की जल्द बहाली के लिए कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई जब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हुआ है। लेबनान में इजराइल के आतंकवादी हमलों में अब तक 800 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 45 दिनों में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी फ़ोन पर बातचीत हुई है। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के विकसित सिटी बारामती, जो शरद जी पवार का इलाका है, अजीत दादा पवार और सुप्रिया दीदी का इलाका है, वहाँ से बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है कि बारामती की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ पुणे में 11 अफराद ने इज्तिमाई इस्मत दरी की, गैंगरेप किया। यानी बारामती की वो लड़कियाँ हैं और ये वाक़या पूना, जिसे एजुकेशनल सिटी कहा जाता है, पढ़ा लिखा शहर कहा जाता है, वहाँ पर ये वाक़या हुआ है कि 2 छोटी बेटियों के साथ पुणे में 11 अफराद ने गैंगरेप किया। पुलिस ने इस बात का इंकशाफ किया है। पूना से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और डॉक्टर हाफिज शोएब साहब ने बताया कि पुणे के हड़पसर इलाके में बारामती की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 में से 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम दिनेश्वर, अनिकेत, यश,
تاہم بارامتی تعلقہ دیہاتی پولیس نے ابھی اس معاملے میں ایک نیا انکشاف کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ 4 گرفتار ملزمان کے علاوہ دونوں لڑکیوں کو 7 دیگر افراد نے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے. پولیس کے مطابق بارامتی کی 2 15 سال کی نابالغ لڑکیاں 14 ستمبر کو اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر پونے آئی تھی. بارامتی پولیس اسٹیشن میں ان کی گمشدگی کی 2 الگ الگ شکایتیں درج کرائی گئی. دونوں شہر کے مختلف اسکولوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی سہیلی ہے. بس سے پونے آتے ہوئے ان کا رابطہ گیانیشور سے ہوا. اس نے دونوں کو ہڑپ سر کے ایک کمرے میں بلایا. اس نے اپنے 2 دوستوں کو بتایا کہ یہ لڑکی آ رہی ہے. خیر اس کے بعد یہ پورا واقعہ پیش آیا. بڑی شرمناک حرکت ہے اور مہاراشٹر میں بھی یہ حرکت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مہاراشٹر میں بھی بی جے پی کی ہی سرکار ہے. ناظرین آسام سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, بیف گوشت فروخت کرنے کے الزام میں, یعنی گائے وغیرہ کا گوشت فروخت کرنے کے الزام میں مسلمانوں سے بدسلوکی. آسام میں تو خیر آتنکواد, ہندوتوا آتنکواد بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے کیونکہ وہاں کا مکھیہ منتری مسلمانوں کا کٹر زہریلا دشمن ہے اور وہاں پر بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے. تو اب بھی فروخت کرنے کے الزام میں مسلمانوں سے بدسلوکی کی خبر آ رہی ہے. آسام کے مورے گاؤں میں بیر لاچت سینا کی آتنکواد کی خبریں آ رہی ہے. ہوٹل مالکان کو ذلیل بھی کیا گیا. آسام کے مورے گاؤں ضلع میں 26 ستمبر کو ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا جب بیر لاجپت سینا نامی تنظیم کے ارکان نے ایک سڑک کنارے ہوٹل پر بیف یعنی گائے کا گوشت فروخت کرنے کا الزام لگا کر ہوٹل کے مسلمان مالکان کو زبردستی گھٹنوں کے بل بٹھا دیا. یہ واقعہ علاقے میں مذہبی تناؤ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کی عکاسی کرتا ہے. ان بھگوا آتنکوادیوں نے ہوٹل کے مسلمان مالکان کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کروائی اور اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ ایک اسپتال کے مسلمان مالک کو بھی ان آتنکوادیوں نے پریشان کیا. یہ اس سنگٹھن کے لوگوں نے اسپتال کے مالک پر الزام لگایا کہ انہوں نے قریب کے ہوٹلوں میں مبینہ طور پر بیف کی فروخت کو روکنے کے لیے کوئی مداخلت نہیں کی اور انہیں اس معاملے میں شریک جرم قرار دیا. یہ واقعہ آسام میں بڑھتی ہوئی مسلم دشمنی کی ایک مثال ہے. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو یا مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, گردے کی پتھری, کھجلی, بواسیر, خونی مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.